নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এডুলাইফ ইউটিউব চ্যানেল। এডুলাইফ ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত এডুকেশন বা শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে ইউজিসি নেট পরীক্ষা প্রস্তুতির পঞ্চম মক টেস্ট সংক্রান্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। গত পর্বের মতো এই পর্বেও আমরা 20টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে স্থান দিয়েছি। আপনারা এই পর্বের ভিডিওটি দেখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ সেই সকল প্রশ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হন আর আপনাদের ইউজিসি নেট পরীক্ষা প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা আমাদের আজকের পর্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেখে নিই। আজকের পর্বের মক টেস্ট সংক্রান্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালের প্রথম প্রশ্ন, each part of Vedas are divided into 4 parts. They are অপশন এ ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক এবং উপনিষদ। অপশন বি সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং আরণ্যক। অপশন সি সংহিতা, বেদান্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। অপশন ডি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আরণ্যক এবং উপনিষদ। বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক এবং উপনিষদ। Question number 2. Another name of Vedas is option A Tijo, option B Mantra, option C বর্ণ, অপশন ডি শ্রুতি। তো বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ শ্রুতি। Question number 3. In Indian School of Philosophy, what is the meaning of Tijo? Option A born in day, option B twice born, option C free from twice born, option D পরিনির্বাণ। তো বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ টুয়াইস বর্ন। কোশ্চেন নাম্বার 4. Which of the following philosophies are considered as heterodox religious philosophy? Option A Jainism, option B Buddhism, option C Samkhya Darshana, option D both A and B. তো বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ both A and B. Question number 5. Which of the following philosophies do not endorse the authority of the Vedas? Option A Jainism, option B Buddhism, option C Samkhya Darshana, option D both A and B. তো বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ both A and B. Question number 6. According to the history of Indian School of Philosophy, the great epics, the Ramayana and the Mahabharata, are related to the option A Vedic period, option B epic period, option C Sutra period, option D scholastic period. বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ এপিক পিরিয়ড। কোশ্চেন নাম্বার 7. Who wrote Brahmasutra? Option A Kalidas, option B Tagore, option C Badrayana, option D জয়দেব। বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি অর্থাৎ বদ্রায়ন। কোশ্চেন নাম্বার 8. In which name Badrayana is also known as? Option A Badrinath, option B Sutronath, option C Ramanath, অপশন ডি বেদব্যাস। বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ বেদব্যাস। কোশ্চেন নাম্বার 9. ব্রহ্মসূত্র ইজ অলসো নোন অ্যাজ? অপশন এ বেদসূত্র, অপশন বি বেদান্ত সূত্র, অপশন সি বদ্রীসূত্র, অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাবভ। বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ বেদান্ত সূত্র। Question number 10. Which sutra laid the foundation of the different systems of philosophies in India? Option A Brahmasutra, option B Badri-Sutra, option C Veda-Sutra, option D all of the above. বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র।
Question number 11. Which are the orthodox systems based on the Brahmasutra? Option A. Vaisheshika and Yoga-darshan. Option B. Nyaya and Purva Mimansa. Option C. Samkhya and Uttar Mimansa. Option D. All of the above. তো বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ অল অফ দ্য অ্যাবভ। কোশ্চেন নাম্বার 12. Which of the following are schools of Vedanta? Option A. Advaita Vedanta. Option B. Dvaita Vedanta. Option C. Vishishtadvaita Vedanta. Option D. All of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ অল অফ দ্য অ্যাবভ। Question number 13. Which of the following names is related to Advaita Vedanta? Option A. Shankaracharya. Option B. Ramanujacharya. Option C. Madhavacharya. Option D. All of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ শঙ্করাচার্য। Question number 14. Which of the following names is related to Vishishtadvaita Vedanta? Option A. Shankaracharya. Option B. Ramanujacharya. Option C. Madhavacharya. Option D. All of the above. তো বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ রামানুজাচার্য। Question number 15. Which of the following names is related to Dvaita Vedanta? Option A. Shankaracharya. Option B. Ramanujacharya. Option C. Madhavacharya. Option D. All of the above. তো বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি অর্থাৎ মাধবাচার্য। Question number 16. Which of the following philosophies are considered as unorthodox or heterodox religious philosophies? Option A. Charvakism. Option B. Jainism. Option C. Buddhism. Option D. All of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ অল অফ দ্য অ্যাবভ। Question number 17. On the basis of the system, Indian philosophy are classified into two groups. They are option A. Orthodox and unorthodox system. Option B. Legal and illegal system. Option C. Unorthodox and legal system. Option D. None of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ অর্থোডক্স এন্ড আনঅর্থোডক্স সিস্টেম। Question number 18. Which are the orthodox systems uphold the supremacy of the Vedas? Option A. Vaisheshika darshan, Nyaya darshan, Samkhya darshan, Yoga darshan, Purva Mimansa and Uttar Mimansa. Option B. Charvakism, Jainism and Buddhism. Option C. Only Mimansa and Vedanta. Option D. All of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ বৈশেষিকা দর্শন, ন্যায় দর্শন, সাংখ্য দর্শন, যোগা দর্শন, পূর্ব মীমাংসা and উত্তর মীমাংসা। Question number 19. Which are the unorthodox systems reject the authority of the Vedas? Option A. বৈশেষিকা দর্শন, ন্যায় দর্শন, সাংখ্য দর্শন, যোগা দর্শন, পূর্ব মীমাংসা and উত্তর মীমাংসা। Option B. Charvakism, Jainism and Buddhism. Option C. Only Mimansa and Vedanta. Option D. All of the above. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ চার্বাকিজম, জৈনিজম এবং বুদ্ধিজম। Question number 20. Who is the propounder of Charvakism as an Indian school of philosophy? Option A. Mahavir. Option B. Patanjali. Option C. Kapila. Option D. Charvaka. বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ চার্বাকা। তো বন্ধুরা এই হলো আমাদের আজকের মক টেস্ট সংক্রান্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ 20টি প্রশ্ন। আজকের মক টেস্ট সংক্রান্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের
আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই টিউটোরিয়ালটিতে লাইক দেবেন এবং আপনারা আপনাদের মহামূল্য মন্তব্য কমেন্ট করে জানাবেন। পাশাপাশি এডুকেশন বা শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের সঙ্গে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শেয়ার করবেন। সর্বোপরি আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখলে পরবর্তীতে যখনই কোনো নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল এই চ্যানেলে আপলোড দেওয়া হবে তার নোটিফিকেশন তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। ধন্যবাদ।